Kalau kita mengklaim kita umatnya Nabi Muhammad, maka hendaknya kita hidupkan sunnahnya, bukan kita tinggalkan dan lupakan ibadah Allah. Sekarang banyak di antara kita kadang-kadang minum aja saking malas duduk atau jongkok. Itu beliau lebih memprioritaskan diri.
لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكمه السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد قرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أبتك عينك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Habib Fahmi Al-Habsyi. Oleh betul-betul. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية بعقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة
وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن الغرب ومزهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين هدايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وزهره، وأم ببركته وشريك بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وهذه راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى. واقسم اللهم قربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقض شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرص المتين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله
وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita Al-Habib Muhammad bin Thahir Mata'ullah bituli hayatihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Isman Suryudi, Ustaz Hidayat Asydiki, As'agi, dan para jamaah sekalian yang saya tidak sifat menyampaikan satu persatu, tapi tidak mengulangkan rasa hormat batin takdir saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul hadir dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberi syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Supaya saudara-saudara ketahui bahwa di mushola ini ada pengajian yang setiap malam Selasa yang gurunya Al-Ustaz Haji Sulaiman Suryudi, yang dibaca kitab pertama Fathul Qorib Al-Mujib dan yang kedua Nasrul Ibad. Para jamaah sekalian yang ada tempo dan yang ada waktu, marilah kita duduk bersama-sama di majelis taklim ini. Dan saya terima kasih kepada jamaah yang hadir di tempat ini dan kepada tetangga-tetangga atau jiron-jiron mushola, baik ada yang ada sebelah kanan maupun ada yang sebelah kiri. Andai kata terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya sehingga terlaksana acara ini. Hanya itulah yang saya sampaikan. Andai kata nanti ada kekurangan, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadratullah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke hadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat hingga umatnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh tokoh masyarakat setempat, wabil khusus guru-guru kita, diantaranya Al-Ustaz Haji Sulaiman Suryudi, Al-Ustaz Syakiri Tayyib, Al-Ustaz Hidayatullah, dan juga Al-Habib Muhammad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tadi yang telah menyampaikan daripada sambutan selaku Ketua Musalla Al-Islah, yaitu Al-Ustaz Muhai Abdurrahman. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat, dan dapat membimbing kita ke jalan
Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musallal islah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari tadi ba'dal isya mungkin kita sudah berkumpul duduk melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu kita berzikir dengan membaca tahlil mungkin, atau juga dengan membaca sirah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk kita menunjukkan rasa bakti dan bukti kita kepada Allah dan membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada kita umatnya. Kita disuruh mendengar penyampaian Allah subhanahu wa ta'ala dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, in kuntum tuhibbun fattabi'uni, maka hendaknya kalian ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan daripada hal tersebut di saat kita mengikuti ajaran, sunnah dan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Hadirin rahimakumullah, jamaah musallal islah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita Pak Bu, di saat ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, atau ada pertanyaan kepada kita, kira-kira kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawabnya apa? Kalau ditanya sama orang, kita cinta gak sama Nabi Muhammad? Jawabnya apa? Orang tersebut tanya lagi, bukti kecintaan kita sama Nabi itu apa? Kita boleh klaim, ya boleh ngaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Bukti kecintaannya apa? Kayak kita nuduh orang, misalkan ada maling, kita tuduh dia maling. Bukti kemalingannya apa? Nah begitu juga dengan kita di saat kita mengklaim dan mengaku-ngaku kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah SAW, bukti kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW itu apa? Nah maka dari ayat yang barusan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sinyal kuat dan bocoran lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syarat utamanya fattabi'uni, kata Nabi Muhammad. Kalau kita memang betul-betul mengklaim dan mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang paling utama dengan kita ikut Nabi Muhammad, tandanya kita cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan timbal baliknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita, ibadallah. Nah maka dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, hadirin jamaah rahimakumullah, dapat kita petik menjawab pertanyaan orang, bukti kecintaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyinggung, hadirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka tandanya dia telah mencintaiku.
Dan seseorang yang telah mencintaiku layak untuk orang tersebut kelak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Injak lagi, tetap ngebuka kanan, baru dia ngelangkah ke dalam rumahnya. Itu kan cuma beda sedetik, tapi pahalanya agung dan mulia di sisi Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini baru di dalam hubungan kita kepada Nabi Muhammad pada urusan satu sunnah, di dalam memakai sendal dan membuka sendal, di dalam urusan masuk, melangkah ke rumah dan keluar dari masjid. Ada triknya, ada caranya agar kita nggak meluputkan dan melupakan daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, ibadallah hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali aktivitasnya bukan hanya di dalam memakai sendal pada bagian kanan, melainkan fi tarjulihi, di dalam beliau bersisir. Hadirin rahimakumullah, dia awali sisir beliau dari sebelah kanan. Kita kalau nyisir dari sebelah kanan, kiri apa tengah? Apa lupa? Jawabannya 4 itu pilihan gandanya. Pokoknya kalau jawabannya lupa, pastikan kita berarti nggak mulai dari kanan. Ya, karena kalau orang perhatian dengan sunnah, dia yakin kanan, kanan, kanan. Kenapa? Perhatian dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita tergantung dah, kata dia. Belahan rambut kita dari sebelah mana, dari situ kita mulai, katanya. Ya. Tapi Nabi enggak, setiap beliau menyisir, menyukur rambut atau menyukuri rambut orang lain, beliau cukur, beliau sisir dari bagian yang sebelah kanan. Di dalam akikah tasmiyah ada pencukuran rambut, beliau cukur dari sebelah kanan. Di saat beliau mencukur rambutnya, beliau mulai juga dari sebelah kanan, mensisir rambutnya di bagian sebelah kanan, diawali dari sebelah kanan. Ya, bahkan bukan hanya itu hadirin, kadang-kadang kita dulu nih bapak-bapak, ya, suka bawa sisir kemana-mana, dan hal tersebut bagian dari sunnah Nabi. Kalau kita niatkan setiap hari kita bawa sisir di dompet kita, di kantong kita, kita niatkan itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak luput daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak salah kalau Nabi seringkali memulai daripada banyak buku-buku hadis yang kita lihat dan kita awali bacaannya apa? Innamal a'malu niat. Setiap amal ibadah tergantung niatnya. Kalau kita bawa sisir nggak niat untuk sunnah, maka nggak dapat pahala. Ya, begitu juga dengan memakai sendal dan yang lain. Lalu yang ketiga, wa fi tuhurihi, dan di dalam beliau bersuci pun demikian hadirin. Di dalam beliau bersuci, di saat berwudu, di saat beliau mandi, apabila ada bagian yang menjadi pilihan kanan atau kiri, maka dia prioritaskan diawali dari yang kanan. Seperti berwudu ada 2 pilihan, ya, seperti misalkan kalau kuping kanan kiri, dengan adanya kedua tangan kita bisa barengin. Tapi kalau antara tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskannya dengan yang kanan. Bahkan di dalam mandi besar beliau, mandi sunnah beliau awali dari depan kanan atas kepala, ya, belakang kanan atas kepala, depan kanan badan dia, belakang kanan badan beliau, kaki kanan depan, kaki kiri belakang, kaki kanan belakang, terus begitu diawali kanan kiri. Pokoknya semua dimulai dari kanan baru yang kiri, kiri depan kiri belakang, badan kiri depan badan belakang, ya, kaki kiri depan kaki kiri belakang, baru seluruhnya dia mandikan. Itu di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan kita lupakan, kita tinggalkan. Lalu yang berikutnya, wa fi sya'ni kullihi, dan bukan hanya di dalam memakai sendal, di dalam menyisir, bahkan di dalam bersuci, melainkan di dalam segala sesuatunya beliau prioritaskan dirinya dengan yang kanan. Seperti apa? Makan, minum, ya, tentunya dengan tangan kanan, dan sunnahnya duduk. Ini sekarang maaf, kita hadir resepsi acara pernikahan itu atau perkawinan, sekarang jarang sekali di antara kita yang menyediakan bangku. Kita telah mentaklid adat istiadat barat, yang mana makan dan minum mereka dengan berdiri, dan ini mukhalafah
li sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dan berlawanan dengan gaya makan dan minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengklaim kita umatnya Nabi Muhammad, maka hendaknya kita hidupkan sunnahnya, bukan kita tinggalkan dan lupakan ibadah Allah. Sekarang banyak di antara kita kadang-kadang minum aja saking malas duduk atau jongkok, itu beliau lebih memprioritaskan diri. Padahal di bagian minum itu hadirin, ya dulu ada istilah kedokteran katanya kalau kita minum duduk, klep kita itu tertutup saringannya sehingga terjauh dari batu ginjal dan lain-lain. Tapi kalau kita berdiri, klepnya kebuka sehingga air masuk dengan mudahnya tanpa tersaring. Tapi hal ini ditemukan terlebih dahulu lewat sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu kedokteran baru dapat sekarang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 14 abad yang lalu telah menganjurkan dan mengajarkan kepada kita selaku umatnya beliau. Dan bukan hanya di dalam urusan minum, bukan hanya di dalam urusan makan, pakai bajunya kita Pak Bu. Itu dulu kalau saya boleh cerita urusan minum, guru kami dulu Al-Habib Omar, ada tamu Pak di rumahnya banyak, kalau setiap ada tamu diundang makan, di belakangnya situ tuh ada pendingin, air pendingin. Waktu kita khidmah mengabdi di rumah beliau, kalau ada tamu kita bagiin makan, tiba-tiba kita di pojokan sebelah sana, Habib Umar lagi liatin, ya di pendingin air situ anaknya lagi minum Pak, ya anaknya lagi minum, diliatin sama Habib Rapi minum, dipanggil, ya ditanya, engkau anaknya siapa? Walad min anta, katanya. Ente anaknya siapa kalau bahasa kita sekarang? Kata anaknya kaget, ditanya depan orang nih rame, itu juga kaget, Habib Umar apa-apaan nih nanya begitu, katanya. Walad min anta, katanya. Kata anaknya, ana walad abui, kata saya anak engkau abah. 2 kali ditanya walad min anta, anak-anak ente, katanya. Kata Habib Umar, saya nggak pernah ajarin anak saya minum berdiri dengan tangan kiri. Ini anak masih kecil Pak, masih di bawah umur 7 tahun. Namanya anak kecil, selebor, ya nggak engah, di dari mana-mana mau minum. Ternyata abahnya perhatian dan dipanggil ke depan. Tujuannya apa? Untuk mempermalukan? Bukan. Kalau pepatah Arab mengatakan kulladagah bitta'alim, setiap benturan itu menjadi traumatik untuk kita. Contoh, kita kalau mau ke musola al-islah, tiba-tiba di tengah jalan situ, di jalan kita ada lubang, kita bahasa sini kepake gak nih, kesengklek, apa tuh? Keseleo, ya kaki kita keseleo. Besok-besok kita ingat, gua kalau lewat gang ini nih mau jalannya pojokan dikit, kenapa tuh di tengah-tengah ada lubang, kemarin gua keseleo. Menjadi apa? Pengingat untuk dia, trauma dia. Kemarin saya lewat jalan itu di bagian ini nih, ya saya keseleo, saya nggak mau lewat situ lagi, minimal saya minggir-minggir. Nah itu tujuan seorang ayah tarbiyah kepada anaknya, biar si anak besok hati-hati dan ingat kalau minum duduk tangannya kanan. Hal ini menjadi tarbiyah untuk anaknya kepada anaknya di hadapan layak ramai. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, nggak diulangin lagi sama si anak tersebut. Ini tarbiyah. Saya juga ingat dulu waktu saya masih SD, ya kita buru-buru mau ke sekolah, kadang-kadang orang tua kita suka ngomel. Ya, kenapa? Kita kalau pakai baju seragam Pak, ya pakainya sebelah kiri, namanya kita anak kecil selebor, ceroboh. Kita pakai sebelah kiri, orang tua kita stop, ulang pakai baju. Ya disuruh ulang. Kita kadang-kadang jengkel, orang lagi buru-buru telat disuruh ulang pakai baju, gimana sih nih? Apaan sih bedanya? Tadi tangannya kiri, mulai dari yang kanan kan. Kita nggak ngeh. Ternyata sekarang kita subhanallah, kalau itu dari kecil didiamkan oleh orang tua kita dan menjadi gaya hidup kita, berapa sunnah yang luput di dalam kita memakai baju dari sebelah kiri terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang kita merasa diselamatin, ya Allah untung dari saya kecil sampai gini hari, berapa sunnah yang saya udah amalkan, setiap pakai baju kita dari yang kanan, bukanya dari yang kiri. Pakai celana dari yang kanan, bukanya juga dengan yang kiri. Ini yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kita tarbiyahkan anak kita dari sejak dia bayi. Dia belum bisa pakai baju, Pak Bu, pakaikan baju mereka dan celana mereka dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu agar mereka terbiasa, agar itu menjadi gaya hidup mereka sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Tapi kalau hal tersebut dibiarkan, kitanya juga nggak ada pendidikan, kita pakaiin baju anak kita pakai tangan kiri, celana pakai kaki kiri, bukanya dari sebelah kanan atau kanan dan kiri berantakan, begitu seterusnya. Lalu nanti dia tumbuh besar nggak perhatian dengan hal-hal yang demikian tadi, maka berapa sunnah yang luput dan dia tinggalkan dari sunnahnya Rasulullah SAW. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Qutbuz Zaman yang belum mungkin jamaah mengalaminya, wafat 10 tahun kemarin ya, tinggal di kota Jeddah, pernah datang ke Kuitang dulu di zaman Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Itu beliau pernah di majelisnya, Pak Bu, ada anak kecil didandanin pakai baju-baju pesta, baju-baju Barbie begitu, baju pengantin kalau bahasa kita. Akhirnya kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, nih anaknya siapa nih katanya. Ya anak masih kecil, umur 6 tahun, 7 tahun. Akhirnya orang tuanya maju, Habib doain nih anaknya saya katanya. Kenapa dikasih pakai baju kayak begini katanya. Akhirnya yang lain jamaah pada ya ngobrol, namanya sambil ngobrol. Ya Habib kan nih anak masih kecil katanya. Udah biarin, ntar udah gede baru kita tutup katanya. Kata Al Habib Abdul Qadir, kalau ente nggak tutup dari sejak dini dari sekarang, nanti udah gede ente pegal mau nutupnya gimana caranya. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan segera kemenangan kepada mereka, dihancurkan musuh-musuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ya orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Masjidil Aqsa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita doakan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan sehat panjang umur di dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kedamaian, kemakmuran kepada negeri kita, dan dijadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na Islam wal muslimin ikhwanana fi Palestin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah di dalam, ayo nasi keluar. Langsung panitia. من ثنيات الوالد